محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کے ڈالیاں نچاور کریں. پڑھ اللہم انا نسألک ان تصلی علی سیدنا مولانا محمد ابراس الانبیاء و نیر الاولیاء و زبرکان الاسیاء و نور الثقلین و ضیاء الحافظین. کوئی قیومی و سلطان زمانی، کوئی مشکل کسائے دو جہانی، ضیافات جہاں دل تنگ دارم، مدد کن مدد کن یا مجدد الفسان. سبحان اللہ. شین اللہ جو بدائے مستمد، المدد واہم سے شاہ نقشبند. ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب سیدنا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1434ویں عرس میں شامل ہیں، جو امیر المومنین بھی ہیں، خلیفہ بلا فصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، سبحان اللہ. بے شک. اور آپ سید الصحابہ بھی. تمام انبیاء کے بعد خلق میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، سبحان اللہ. بے شک. اور سالار نقشبند بھی ہیں. بیس کم کرو. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد والصلاۃ والسلام علیہ. سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ابو بکر کا شکر کرنا اور اس سے محبت کرنا واجب ہے. بے شک. سبحان اللہ. واجب لازم جب قرار دیا جاتا ہے تو سب کے لیے ہوتا، اس میں کوئی بچ نہیں پاتا. یعنی آقا علیہ السلام جانتے تھے کہ قرب قیامت کے نزدیک کچھ ایسے لوگ نااہل پیدا ہوں گے جو ابو بکر کی شان میں گستاخی کریں گے. اس لیے آقا علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا کہ میری امت پر واجب ہے شکر کرنا اور صبر کرنا، محبت کرنا. دیکھ اس کا ایکو کم کرو. کون ہے بلاؤ اس کو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مسلمان ہیں. سبحان اللہ. بے شک. پہلے مسلمان. پہلے مسلمان ہیں، امت میں سب سے پہلے ایمان لانے والے. اور آپ یوں ہی ایمان نہیں لائے کہ کسی نے آپ کو جا کر کے بہت سے اوصاف بتائے ہو، گنائے ہو. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ایک مرتبہ آپ ملک شام کی طرف جب گئے تو ایک راہب نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا تھا کہ کیا تمہارا نام عبداللہ ہے؟ آپ کا اصل نام عبداللہ ہے، لقب عتیق اور صدیق ہے، اصل نام عبداللہ. کہا تمہارے والد ابو قحافہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. جب بہت سی باتیں پوچھ لی تو اس راہب نے حضرت ابو بکر صدیق کے ماتھے کو بوسہ دیتا. سبحان اللہ. آپ نے پوچھا کہ اس سے پہلے تک تم نے ایسا کبھی نہ کیا؟ تو کہا بات تو سچ ہے، پر تمہارے اندر جو اوصاف نظر آ رہے ہیں اور جیسا کہ ہم لوگوں نے اپنی کتاب توریت اور انجیل میں پڑھا ہے کہ جو نبی کا وارث ہوگا، جانشین ہوگا، رفیق ہوگا، غار اس کے ساتھ ہوگا، اس پر ایمان لانے والا ہوگا،
اس کے معراج کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وہ سارے اوصاف تم میں پائے جاتے ہیں۔ اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے، اور یہ ساری باتیں اور کہا کہ کیا تمہارے قبیلے میں کوئی شخص پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے؟ تو کہا ہاں۔ کہا اس کے والد کا نام عبداللہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اس کی ماں کا نام آمینہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اچھا، تو کہا کہ جانتے ہو وہ آخری نبی ہے، سبحان اللہ۔ اور جب وہ نبوت کا اعلان کرے تو تم ضرور ایمان لے آنا اور میرا سلام بھی کہنا۔ اللہ اکبر۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مکے واپس آئے تو آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کر چکے تھے، پہلے نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ اور جب لوگوں نے آپ کو پکڑ کر کے کہا کہ تمہارے دوست، لفظ دیکھیے، کفار و مشرکین بھی یہ کہا کرتے تھے کہ اے ابو بکر تمہارے دوست محمد نے یہ کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی رسول کا دوست ہو اور اس پر ہم لعن و طعن کریں تو پھر سوچو کہ ٹھکانہ جہنمی ہے، ٹھکانہ جہنمی ہے۔ یعنی کفار و مشرکین بھی جانتے تھے کہ رسول کا کوئی دوست ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ حضرت علی کو اس لیے نہیں کہا کیونکہ حضرت علی کی عمر کم تھی، دوستی اپنے ہم پلے سے ہوتی ہے، برابر والے چند سالوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو حضرت آقا علیہ السلام اور حضرت ابو بکر کے بیچ میں جو فاصلہ تھا وہ 2.5 سال تھا، صرف 2.5 سال کا فاصلہ تھا۔ آقا علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے اور ابو بکر 2.5 سال بعد پیدا ہوئے۔ دونوں لوگ بڑے جگری دوست تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے اوصاف ایمان لانے سے پہلے بھی ایسے تھے کہ کبھی انہوں نے کسی بت کی پوجا نہیں کی، کسی بت کی پوجا نہیں کی، شراب ہاتھ نہیں لگایا، کبھی کسی غیر محرم کی طرف نہیں دیکھا۔ سچے اور صادق پہلے بھی تھے، تجارت کرتے تھے، اور بنو تنیم کے قبیلے میں یہ پہلا شخص تھا جو بڑی تیزی کے ساتھ اپنے بزنس کو بڑھا رہا تھا۔ جو ہر ایک عورتوں میں اگر کسی کا چرچا تھا تو حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ کا تھا کہ یہ بڑی اچھی تجارت کرنے والی ہے، ان کے مال میں بڑا منافع ہوتا ہے، اور نوجوانوں میں کسی کا اگر ذکر ہوتا تو حضرت ابو بکر کا ہوتا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ آج جتنے یہ بل گیٹس اور اڈانی امبانی جتنی ہے نا، ان سبوں کی دولت حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جیبے میں سما جائے گی۔ یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنے بڑے تاجر تھے، اتنے بڑے آپ رائل فیملی کے مقابلے میں آپ کھڑے ہو گئے تھے، اتنی دولت تھی کہ پہلا اونٹ کانپور کے بازار میں اور آخری اونٹ بنارس کے شہر میں ہوتا، اور ہر اونٹ پر سونے اور چاندی سے سامان لگے ہوتے۔ اتنا بڑا تاجر حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ لیکن یاد رکھو کہ آقا نے ان کے لیے کیا کہا تھا؟ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہے، 10 صحابی جو جنتی کہلائے، ایسے ہر صحابی جنتی، لیکن جنہیں آقا نے بشارت دی ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہے۔ آقا فرماتے عبد الرحمن بن عوف تم جنت میں جاؤ گے مگر میری امت کے جب سارے غریب جنت میں چلے جائیں گے، اس کے 500 سال بعد جب امیروں کا لسٹ آئے گا تو پہلا نمبر تمہارا ہوگا۔ غریبی پر رشک کرو۔ آقا خود فرماتے اسلام غریبی میں آیا، غریبی میں رہے گا، غریبی میں رخصت ہو جائے گا۔ اب اس کا یہ معنی نہیں کہ کوئی امیر ہو تو مجھے حقارت کی نظر سے دیکھے، اس کا یہ بھی معنی نہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب چھوٹے تھے، غالباً 9 اور 10 سال کے، تو ان کے والد انہیں لے کر کے لات، عزا اور منات کی طرف لے گئے۔ جب آپ نے کہا کہ ان کی عبادت کرو، بڑائی بیان کرو، تو حضرت ابو بکر صدیق نے منع فرما دیا، تاکہ میں ان کی پرستش نہیں کرتا، یہ خدا نہیں ہو سکتا، انکار کیا۔ اور ان کی ماں خود فرماتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی، کیونکہ جب انہوں نے ایک چاٹا حضرت ابو بکر صدیق کو مار دیا کہ یہ ہمارے خدا کی توہین کر رہا ہے، تو آپ نے اٹھایا اور پتھر اور دے مارا، بڑے والے جو صاحب تھے پھوٹ گیا،
تو ان کو اور غصہ آیا، گھر لے آئے، لیکن جس ہاتھ سے ابو بکر صدیق کے اوپر تماچا مارا تھا وہ آپ کا کام کرنے لائق نہیں بچا۔ اب ماں کے پاس جا کے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا ایسی ایسی حرکت کرتا ہے، ماں فرماتی ہیں آپ اسے وہاں کیوں لے جاتے ہیں؟ جب یہ پیدا ہوا تھا تو کوئی ندا دے رہا تھا کہ جب نبی آخر الزمان آئیں گے ان کا نام محمد ہوگا تو ان کا رفیق ابو بکر صدیق سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہارا بیٹا ہوگا، تم اسے وہاں نہ لے۔ جب ان کے والد نے سنا تو اس تاریخ سے کبھی اپنے بیٹے کو ان بتوں کی طرف نہیں لے گئے۔ کسی کی تاریخ پڑھی جائے گی تو کوئی جوا کھیلتا رہا ہوگا، کوئی شراب پیتا رہا ہوگا، کوئی کچھ کرتا رہا ہوگا، مگر ایمان لانے کے بعد ان کے برائی کی طرف ہم نظر نہیں ڈال سکتے، کیونکہ جو نبی کے ہاتھ پر ایمان لایا ہے وہ صحابی کہلاتا ہے، اور ہمارے آپ کے ہاتھ پر ایمان لانے والا صرف مسلمان کہلاتا ہے۔ ہم عالم بنا سکتے ہیں، فاضل بنا سکتے ہیں، پیر بنا سکتے ہیں، ولی بنا سکتے ہیں، ہم ایک بات بتا رہے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ میں ولی بناتا ہوں، ایسا غلط فہمی نہ سوچ لینا۔ ہم لوگ سب کچھ بنا سکتے ہیں، لیکن دنیا میں نہ کوئی کسی کو سید بنا سکتا ہے نہ کسی کو صحابی بنا سکتا ہے۔ بے شک نہ ہم کسی کو سید بنا سکتے ہیں اور نہ ہم کسی کو صحابی بنا سکتے ہیں۔ صحابی بننے کے لیے نبی کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھنا پڑے گا، ان کے ہاتھ پر ایمان لانا پڑے گا، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا پڑے گا۔ سید ہونے کے لیے نبی کا حال بننا پڑے گا۔ ہم اور آپ تارے کے مانند چمکنے لگے مگر نبی کے نسب کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تعظیم ہر حال میں ہم پر ہے۔ اللہ پر آپ ذرا سوچو، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لے آئے تو آپ نے اپنی رقم سے سب سے پہلے جس کو آزاد کرایا ان کا نام تھا حضرت بلال حبشی، سبحان اللہ، ان کو آزاد کرایا۔ پھر اور بھی بہت سے غریب اور کمزور غلاموں کو خرید کر آزاد کراتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ایمان لائے تو ابو بکر صدیق کی وجہ سے، حضرت عثمان غنی ایمان لائے تو حضرت ابو بکر صدیق کی وجہ سے۔ یہ ایسے ہی لوگوں کو لاتے اور آقا کی بارگاہ میں اور لوگ ایمان لائے کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر کا احسان ایسا ہے کہ آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جس کا مجھ پر جو احسان تھا وہ میں نے ادا کر دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ خود دے گا۔ میرا نبی دے سکتا تھا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ نبی کے پاس تھا نہیں، نبی دے سکتے تھے، مگر نبی چاہتے ہیں کہ میرے حبیب کو انعام میرا رب دے۔ سبحان اللہ، چاہتے ہیں میرا رب انعام دے۔ آقا چاہتے ہیں تو سمجھے، کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ جو کچھ دیتے ہیں اسے بانٹتے مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جن کا عقیدہ ہے کہ نبی نہیں سنتا، نبی علم غیب کا مالک نہیں ہے، نبی نور نہیں ہے، یہ ان بد مذہبوں کا عقیدہ ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت نازی گروہ ہیں جو 1400 سال پہلے سے ہے، وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، جو تابعین کا عقیدہ تھا، جو تبع تابعین کا عقیدہ تھا، جو اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے، وہی علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور وہی ہم عوام اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور ہم کسی دوسرے کے عقیدے پر نہیں جیتے، ہمارا عقیدہ صاف ستھرا ہے، ہمارا نبی علم غیب جانتا ہے، ہمارا نبی علم غیب جانتا ہے۔ کہو گے کہ کیسے جانتا ہے، تو ہم نے کہا بے وقوف، جنت کی بشارت کس نے دی؟ جہنم کے بارے میں کس نے بتایا؟ عشرہ مبشرہ کے 10 صحابیوں کے جنتی ہونے کی بشارت کس نے دی؟ حسن اور حسین کو جنتی جوانوں کا سردار ہونے کی بشارت کس نے دی؟ ارے یہ تو تب پتا چلتا جب ہم جنت میں جاتے، تب پتا چلتا کہ جنتی جوانوں کا سردار کون ہے، بوڑھے جنتیوں کا سردار کون ہے، جنت میں کون جائے گا، جنت کیسی ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے تفسیر میں پڑھا کہ جنت کے اندر محل ہوں گے، سونے کی دیواریں ہوں گی، چاندی کے دروازے ہوں گے، یہ ہوگا تو اللہ اکبر۔ میں نے جنت پر جب زمین پر جب جنت دیکھنے کی کوشش کی تفسیر کے مطابق، تب میں نے کربلا جا کر کے اور نجف میں دیکھا جب مولا علی کے گنبد میں 70 ٹن سونا لگا تھا،
के दरबार में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान करबला जाके देखो तो सोने ही चांदी नजर आता है। अरे देखो ना, मेरा नबी पहले ही सब दिखा दे रहा है सुभान अल्लाह। कि मेरे नबी के नमाजों का हाल ये है, मेरे नबी के दामाद का हाल ये है कि तुम्हें जन्नत का नजारा जमीन पर करा रहा है। सुभान अल्लाह। और वो अबू बकर जिसे जन्नत के 8 दरवाजे बुलाएंगे, सुभान अल्लाह। बेशक जन्नत के 8 दरवाजे बुलाएंगे, वो अबू बकर जो उम्मत का पहला मुसलमान बना, जो उम्मत का पहला मुफ्ती हुआ। उम्मत का सबसे पहला मुफ्ती जो है वो कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। उम्मत के सबसे पहले मुहद्दिस कौन है? हजरत फारूक आजम। सब तरतीब अल्लाह ने जो अलग अलग इनफरादी तौर पर जो फजीलतें बयान की हैं, आप जब देखेंगे हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी, हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मेरे वालिद यानी आका अलैहिस्सलाम की तरफ जब उन्होंने निस्बत करके बताया कि आका अलैहिस्सलाम खाने काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे, अबू जहल वगैरह ने एक ऊंट की ओझड़ी जो लाद निकलती है, बकरा कटता है तो लाद निकलता है, वैसे ऊंट की लाद को आका अलैहिस्सलाम के शाने पर ला के रख दिया। आका अलैहिस्सलाम सजदे में है, कितनी बड़ी ओजड़ी होती होगी, और वो रख दिया। खातून जन्नत फरमाती है मैं तेज दौड़ करके आई और मैंने ये पुकारा कि हाय कोई, क्या लफ्ज था, हाय कोई जो मेरे बाबा की मदद करे। इतनी में हजरत अबू बकर सिद्दीक दौड़ करके आते हैं और कुफार मुश्रिकीन उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। आप कभी लात से मारते, कभी हाथ से मारते हैं, और बड़ी तेजी से आका अलैहिस्सलाम के ऊपर से ओढ़नी उठा करके अलग करते हैं। ये अबू बकर सिद्दीक। जब मौला अली के बेटे ने पूछा था, मौला अली से, कूफे के मिंबर पर मौला अली बैठे हैं, कूफे की जामा मस्जिद और उसका मिंबर, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो मिंबर देखा जो है जहाँ मौला अली तशरीफ फरमा होकर के खुतबा देते थे। तो उस पर जब बैठे तो उनके बेटे ने पूछा कि अब्बा हुजूर, आप लोगों में सबसे बहादुर कौन था? तो सारी दुनिया जानती है कि मौला अली से ज्यादा बहादुर कौन हो सकता है? भाई जिस दरवाजे को 40 लोग हिला न सकते हो, खैबर का जो दरवाजा था वो 40 लोग जिसे हिला न पाए, उसे मौला अली अकेले उठा ले तो कितनी ताकत होगी? तो आपने ये नहीं फरमाया कि मैं हूं, फरमाया अबू बकर। सुभान अल्लाह। बेटों ने ताज्जुब किया कि अब्बा हुजूर ये कैसी बात है? हम लोगों ने सुना है कि आपने खैबर का दरवाजा निकाल दिया था। फरमाते हैं कि बद्र के मकाम साइबान जब लगा, जिसके नीचे आका अलैहिस्सलाम को ठहरना था, ऊपर चादर लगी थी नूरी साइबान में, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे साथ कौन ठहरेगा? सब तो जंग में जाएंगे, तो कुछ लोगों को आका के पास कि दुश्मन कहीं पीछे से आ जाए, तो कोई तैयार नहीं हुआ। कौन फरमा रहा? मौला अली फरमा रहे कि कोई न तैयार हुआ सिवाय अबू बकर के। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर एक तलवार लेकर के कहा, या रसूलल्लाह मैं आपके साथ। कहते बद्र के मकाम में जंग करते हुए मैं बहुत दूर निकल गया, कुछ देर में लगा था कि पासा पलट गया है, और मैं घबरा करके जब पलट करके मैंने देखा तो मैं बहुत दूर जा चुका था और दुश्मन आका अलैहिस्सलाम के करीब जा रहे थे। मैं सोचा कि मैं कैसे वहां पहुंचूं, लेकिन जब मेरी निगाहों ने आका के पास अबू बकर को देखा तो मैं इत्मीनान हो गया कि अबू बकर के मौजूदगी में नबी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं फिर बड़ी बहादुरी के साथ जंग लड़ता रहा। अब इससे अंदाज लगाओ कि जो सबसे बड़ा बहादुर हो वो बहादुरी की गवाही अबू बकर की दे रहा है। सुभान अल्लाह। तो न हम अबू बकर से जुदा है, न हम मौला अली से। बेशक हजरत, हक है, हक हम है। दोनों से मोहब्बत करने वाले। बेशक। दोनों से मुराद सिर्फ ये नहीं है, हम हर सहाबी और तमाम खुलफाए राशिदीन से मोहब्बत करने वालों में हैं। आप अंदाजा लीजिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला की 1434वीं ये उर्स की तकरीब है। आज हर मस्जिद में फातिहा होनी चाहिए, लेकिन अहले सुन्नत के मस्जिद के खतीबों ने बड़ा नुकसान किया है। अगर ये चाहते तो जुमा में ऐलान करते और आज के दिन मस्जिदों में लोगों को जमा करते और जमा करके अबू बकर सिद्दीक के यौम को मनाते, क्योंकि नबी फरमा रहा है कि तुम्हारा शुक्र करना और मोहब्बत करना वाजिब है। बेशक हजरत। हमने खुद किया है, हमने अपनी कौम को बताया नहीं, हमने उसे जगाया नहीं। हम करिश्मे सुना सुना कर, करामत बता बता कर अपनी कौम को हमने मुर्दा कर दिया।
आज से लेकर के कयामत तक, इमाम मेहदी के आने तक हिंदुस्तान में तुम्हारा कोई मुहाफिज नहीं है। काले स्याही से लिख लो, बात मेरे मरने के याद करना किसी बेवकूफ ने बताया था। अब मुल्क हिंदुस्तान में तुम्हारा मुहाफिज कोई नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई महल नहीं, कोई नहीं। बस कोई तुम्हें बचा सकता है तो अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें बचा सकता है। औलियाओं की नजरें तुम्हें बचा सकती, वरना तुम्हारे लिए अच्छे दिन नहीं है। मैंने 2015 में कहा था, मुसलमानों अपनी लड़कियों को इतना इल्म डॉक्टरी का दे दो कि बच्चा पैदा कराना सीख जाए, इंजेक्शन लगाना सीख जाए, घाव हो जाए तो स्टिच डालना सीख जाए। तब लोगों ने नहीं समझा। आज वही हुआ कि जब हमारे यहाँ की एक औरत कबीर चौरा हॉस्पिटल के अंदर पैदा कराने के लिए बच्चा जाती है तो उसका इनकार कर देती है और बाहर सड़क पर उसे बच्चा पैदा करना पड़ता है। आलिम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमने जो किताबों में पढ़ा हमने उसे बयान किया। आलिम का मतलब वो है कि आने वाले वक्त पर नजर रख करके अपनी कौम को आगाह करता रहे कि कब किस चीज की जरूरत पड़ेगी। जब 10 साल पहले से हम शुरुआत करेंगे तब 20 साल बाद जाकर कामयाब। हमने मदरसे में पढ़ाना शुरू किया, झगड़ा हो गया तो दूसरा मदरसा बना लिया। हमें भी ज़कात की रकम दो, उनको भी ज़कात की रकम। हमने कहा नहीं, अब ऐसी जरूरत नहीं है। 2030 के बाद अगर तुम्हें सरकारी तनख्वाह मदरसे की मिल जाएगी तो मुझसे आके पूछना कि मिली कि नहीं मिली। फिर मैं पूछूंगा, तुम्हारे लिए रास्ते तंग हो रहे हैं। जिस तरफ सहाबा कभी आने की तमन्ना करते थे, आका अलैहिस्सलाम जिस हिंदुस्तान की तरफ चेहरा करके खुशबू को सूंघा करते थे, आज वही मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों तुम्हारी बदअमली और बदफेली की वजह से तुमने अपने बच्चों को मुस्तकबिल को खराब कर दिया। ऐसा भी दौर आएगा जो जिंदा रहेगा देखेगा 40% मुसलमान अपना मजहब तब्दील कर देंगे, 20% का नामो निशान मिट जाएगा, 20% बर्तन मांजने और रिक्शे चलाने पर मजबूर होंगे, उन्हें एक वक्त का भी खाना मिलेगा। तुमने शायद वो हदीस नहीं पढ़ी जो हज़रत अबू हुरैरा से नकल की गई थी, उसकी तैयारी कब तुम नहीं कर सकते। वो तो जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, तब एक लश्कर आएगा और इस मुल्क को फतह करेगा, तब जाके अमन व अमान होगा। अब तुम्हारे लिए इतने अच्छे दिन नहीं है। मस्जिद के कमरों में बैठकर मोबाइल चलाने वालों मौलवियों, कम से कम दलाइलुल खैरात पढ़ लेते तो कुछ काम आ जाता। मस्जिदों के अंदर बैठकर गप्पेबाजी करने वालों, अपनी हैसियत तुमने खुद मिटाई है। दुनिया का कोई बादशाह हमें मिटा नहीं सकता था, हमने खुद से अपने ज़मीर को मिटाया है, अपने हर एक चीज को तबाह व बर्बाद किया है। वो अबू बकर सिद्दीक है कि जब आका के रुखसती के बाद मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने जब नबूवत का ऐलान किया तो नामूसे रसालत पर पहरा देने वाला जो अकेला जात था वो अबू बकर की जात थी। आका के रुखसती के फौरन बाद नबूवत का ऐलान हो गया था। एक तरफ मुस्लिमा, एक तरफ एक औरत ने ऐलान कर दिया। औरत कभी नबिया नहीं होती, मर्द हो सकता है, लेकिन कुरान ने गवाही दे दिया था कि मेरे नबी के बाद अब कोई दूसरा नबी नहीं आने वाला। हम उस नबी के उम्मती हैं जिसके बाद सुबह कयामत तक कोई नबी नहीं है। अपने जिंदगी पर रश्क करो कि हज़रत आदम का उम्मती होगा तो ये दावा नहीं कर सकता कि अब कोई नबी नहीं है। हज़रत इब्राहिम का उम्मती होगा तो ये नहीं कह सकता कि अब कोई नबी नहीं आएगा। हज़रत मूसा का हो, हज़रत ईसा का हो, तमाम 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम और 313 15 या 17 रसूलों में कोई ये दावा नहीं कर सकता ना उनके उम्मती सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि अब कोई नबी नहीं आने वाला और हम सब उसी नबी को उम्मती। बेशक हज़रत अबू बकर सिद्दीक इतने नर्म थे कि लोग उनको धर्म समझते थे, लेकिन जानते हो जब एक सहाबी ने ज़कात देने का इनकार किया, जब ज़कात का इनकार किया
तो घोड़े पर चढ़ गए तलवार लेकर के उससे जंग करने के लिए। हजरत फारूक आजम ने कदम-ए-नास पकड़ लिया, कहा कि सिद्दीक अकबर क्या करने जा रहे हैं? आपकी तलवार उठी तो न जाने कितने कत्ल कर दिए जाएंगे। आपने उस वक्त फरमाया कि उमर तुम नहीं जानते मैं किसी मुसलमान से जंग करने नहीं जा रहा, बल्कि जिसने ज़कात का इनकार किया है मैं उससे जंग करने जा रहा हूं। और उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी फरासत से, अपने इल्म से, अपनी रूहानियत से जो काम किया कि उस ज़कात के मुनकिर को भी खामोश किया और उस मुस्लिमान कज़्ज़ाब का खात्मा भी कराया। उस औरत ने जो नबी होने का ऐलान किया था उसका भी खात्मा करवाया और नामूस रिसालत पर पहला पहरा जिसने उम्मत पर दिया है वो अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न यौमे सिद्दीक अकबर, फैज़ाने सिद्दीक अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो अबू बकर सिद्दीक अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलाम ने 6 महीना पहले उनसे कहा था कि ए अबू बकर एक रात मैं तुम्हारे घर आऊंगा और वो रात हिजरत की रात होगी और मैं तुम्हारे साथ तुम मेरे साथ चलोगे। लेकिन ये तो नहीं बताया था कि किस महीने में आऊंगा, किस तारीख में आऊंगा, ये तो बताया नहीं था। एक रात होगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक उस रात से कभी सोए नहीं। अल्लाहु अकबर। हिजरत की रात तक अबू बकर सिद्दीक सोए नहीं। एक ऊँटनी को खिला पिला कर खूब फरवा किया और सामान वगैरह बांध करके 6 महीना पहले से तैयार है। आका अलैहिस्सलाम हिजरत की रात जब अबू बकर सिद्दीक के कासाने नूरी पर पहुंचे, अभी कुंडी पर हाथ ही रखा था कि अबू बकर ने अंदर से आवाज दिया, या रसूल अल्लाह ठहर जाइए। अबू बकर दरवाजा खोलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम दरवाजा खटखटाते हैं, मोबाइल मिलाते हैं, तब दरवाजा खुलता है। तुम मेरे नबी के इल्म गैब का इनकार करते हो, अबू बकर का इल्म गैब देख लो कि दरवाजे पर आका है, दरवाजे पर आका है। ये यकीन तो था, इसीलिए तो आशिक़े सादिक़ कहा जाता है। सुभान अल्लाह, बेशक हज़रत हक है। अल्लाह दरवाजा खोला, आका अंदर आए, सामान सब तैयार है, खाने का कुछ सामान बांधना था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी हज़रत अस्मा, उनके पास एक चादर थी, उसका 2 टुकड़ा उन्होंने कर दिया। एक में सामान बांधा और एक से पटका, कमर में पहले लोग पटका बांधा करते थे, आज वो रस्म यहाँ खत्म हो गई। अभी बगदाद में मैंने देखा था सिलसिले रिफाइया के लोग अभी भी वो पटके का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बांधोगे तो तुम्हें लोग उल्लू या बेवकूफ कर देंगे। तो आका इस्लाम ने उन्हें लक़ब दिया था 2 पटकों वाली। अल्लाह हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु। और उस रात जब गार की तरफ बढ़े और ये कहा था कि ऊंट 2 दिन बाद 3 दिन बाद फला वक्त में लेकर के आना, ये हुक्म है। ऊंट साथ लेके नहीं गए, आका के साथ निकले और गार पे आज जब चढ़ा जाता है तो 3 से 4 घंटा लगता है। जमीन से ऊपर पहुंचने में कितना लगता है? 3 से 4 घंटा। और वो भी अब कुछ सीढ़ियां बन गई हैं, लेकिन जब अबू बकर चढ़े थे तो कोई सीढ़ी नहीं थी और अकेले नहीं चढ़े थे। आका अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे कांधे पर सवार हो जाए। आका ने ये नहीं कहा कि अबू बकर नबूवत का बार नहीं उठा पाओ, ये काहे नहीं। आका फौरन सवार हो गए। आका जानते हैं ना कि नबूवत का बोझ कौन उठा सकता है। सुभान अल्लाह। आका जानते थे ना। अबू बकर सिद्दीक जब चढ़ने लगे, कुछ देर के बाद दोनों पांवों को तब्दील करके चलने लगे, दाहिना बाएं की तरफ, बायां दाएं की तरफ, और पंजों की तरफ पंजे से रखते और ऐसे मिटा के आगे बढ़ते। आका ने पूछा कि अबू बकर ऐसा क्यों? क्या या रसूलल्लाह कोई पीछा करते हुए आए? तो मैंने कांधे पर इसलिए सवार कर लिया ताकि लोगों को पता है कि 2 गए हैं तो उन्हें एक का पता चले, और फिर मुझे लगा कि वो मेरे पांव के निशान को पहचान जाएंगे, इसलिए मैं पंजे के बल मिटाता हुआ चलता हूँ ताकि किसी को पता न चले कि लोग इधर गए। अल्लाह अकबर।
اور اس 4 گھنٹے کی چڑھائی آج ہے، اس رات کتنے گھنٹے کی رہی ہوگی؟ 7-8 گھنٹہ مان لو۔ جی اندر جانا، غار کے باہر آقا کو بٹھال کر خود اندر گئے، غار کو صاف کیا۔ غار ایک طرف سے کھلا ہے، 2 طرف سے نہیں۔ جی غار کتنی طرف سے کھلا ہے؟ ایک طرف، ایک 2 طرف سے نہیں۔ اندر گئے، صاف ستھرا کیا، اندر 72 سوراخ تھے۔ اللہ آپ نے اپنی چادر اتاری اور اس میں سے ٹکڑا بنا کر ان سوراخوں کو بند کر دیا، اور اندر آقا کو بولا۔ آقا علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کے جانب اقدس پر سر رکھ کر سوئے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ابوبکر صدیق، سبحان اللہ، بے شک قدر، سر رکھ کر سوئے، اطمینان سے، جسے اطمینان کے ساتھ سوئے۔ اب وہ جو سانپ 500 سال پہلے آ کر کے اس نے 72 سوراخ بنائے تھے کہ ادھر سے نہیں دیکھیں گے تو ادھر سے دیکھیں گے، ادھر سے نہیں دیکھیں گے تو ادھر سے دیکھیں گے، ادھر سے نہیں دیکھیں گے ادھر سے دیکھیں گے، وہ تو ابوبکر صدیق نے بند کر دیا۔ پھر بیچارے نے خوب محنت کی تو ایک اور تیار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو لگا کہ کچھ ہے اس میں، تو آپ نے اپنی ایڑی وہاں لگا دی۔ کیا لگا دی؟ ایڑی لگا دی۔ اب وہ سانپ بھی عاشق، اب وہ سانپ وہاں آیا کیسے تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس سانپ کی ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی، تو پوچھا کہ کہاں جا رہا ہے؟ اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں مکے کی طرف جا رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ نبی آخر الزمان وہیں آئیں گے، سبحان اللہ، ان کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، تم مکہ جاؤ گے تو لوگ تمہیں سانپ سمجھ کے مار دیں گے، تم اس غار کی طرف جا کر کے ٹھہر جاؤ، آقا ایک دن ضرور یہاں آئیں گے۔ سبحان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے، تو یہ بھی تو علم غیب ہے، جی حضرت، بے شک، اور میرے نبی پر انگلی کیوں اٹھاتے ہو؟ وہ سانپ اس لیے وہاں تھا، تو اس نے آقا کا دیدار کرنے کے لیے حضرت ابوبکر کی ایڑی میں ڈس لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایڑی نہیں ہٹائی، بلکہ اور کس کے جما دیا، وہ کاٹتا رہا، اور جب شدت کی درد ہوئی، زہر جب جسم میں آیا، تو آپ کے آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ گر کے آقا علیہ السلام کو رخسار مبارک پڑا۔ آقا علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، پوچھا ابوبکر کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ، اس سوراخ میں کوئی موذی جانور ہے، میں نے وہاں، اس نے مجھے ڈس لیا۔ آقا نے کہا ہٹا لو ایڑی، وہ بھی تو تمہاری طرح عاشق ہی ہے۔ سبحان اللہ، پھر اس سانپ نے آ کر کے آقا علیہ السلام کا دیدار کیا۔ آقا علیہ السلام نے اس سانپ سے کہا کہ یہ زہر جو ان کی ایڑیوں کے اندر ہے، تو اس سانپ نے دوبارہ جو ہے اس زہر کو چوس کر کے کھایا، لیکن اس کے اثرات رہ گئے تھے اس کے اندر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر رہے 3 دن اور 3 رات۔ اس وقت صرف 2 ہی لوگ اندر تھے۔ کتنے تھے؟ 2۔ اللہ تعالیٰ، وہی تو یہ آیت نازل میں، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ تمہارے ہمارے ساتھ ہے نا؟ جی اللہ جب ساتھ میں، رات میں حضرت ابوبکر صدیق کو جب پیاس لگی تو آپ سمجھ رہے تھے کہ پانی تو ختم ہو گیا، آقا علیہ السلام نے کہا کہ پانی، تو کہا یا رسول اللہ مجھے بھی شدت کی پیاس لگی، تو کہا غار کے اس طرف جاؤ، وہاں سے پانی لے آؤ۔ ادھر سے غار کھلا، ادھر سے غار بند ہے، تو پانی آئے کہاں سے؟ ہم ہوتے بے وقوف ٹائپ کو تو کہتے سرکار وہ تو بند ہے، ہم کیسے پانی لائیں وہاں سے؟ لیکن آپ کو یقین تھا کہ نبی نے کہا کہ پانی لاؤ، تو غار کو اس طرف گئے تو نہر بہ رہی تھی، وہاں ایک پیالہ رکھا تھا، آپ نے اس میں سے پانی لیا اور آقا علیہ السلام کو پلایا، اور آپ نے خود بھی پیا، اور جب صبح کو آپ نے دیکھا تو وہ غار پھر بند ہے۔ تو آقا علیہ السلام سمجھ گئے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر جانتے ہو رات ہم لوگوں نے پانی کہاں سے پیا؟ تو کہا رسول اللہ آپ تو بہتر جانتے کہ وہ جنت کا ایک نہر ہے، جنت کا ایک نہر تھا۔ 3 دن اور 3 رات آقا علیہ السلام کو جو ابوبکر صدیق دیکھ رہے تھے نا، اس کا مثال جب ہم دیکھیں گے تو آپ کو تصوف میں ملے گا، روحانیت کے منزل میں۔ پیر کے چہرے کو 1 سیکنڈ دیکھنا
ख्वाजा मोहम्मद मासूम उर्वतुल वुस्का सिराजुल औलिया फरमाते हैं, जिसने अपने पीर के चेहरे को 1 सेकंड देखा उसे 60,000 साल नफली बेरिया इबादत का सवाब मिला। अकल इस्लाम पीर के अबू बकर मुरीद। और आला हजरत से किसी ने सवाल कर लिया था कि आप बताइए कि दुनिया में सबसे अच्छा पीर कौन है और सबसे अच्छा मुरीद कौन है। तो आका ने हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी ने फतावे रज़विया में नकल फरमाया कि कायनात के सबसे अच्छे पीर का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और सबसे अच्छे मुरीद का नाम अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। अन-नज़्र वज्ह का या रसूल, आका के चेहरे को, और आका अलैहिस्सलाम ने इस कदर गार में अबू बकर को पिलाया, इस कदर नवाजा, इतनी करम नवाजी की कि मुअर्रिख लिखता है कि जब हिजरत करके मदीने पहुंचे और मदीने में दाखिल हुए तो सहाबा ये फर्क ही नहीं कर पा रहे थे कि कौन आका है कौन अबू बकर। सुभान अल्लाह। दोनों लोगों का चेहरा एक दूसरे से एक ही जैसा। अब वो सोचने लगे कि हमारे नबी तो एक ही थे, इस दूसरे जो साथ में ये कौन है? चेहरा एक जैसा, चाल में ऐसी लगती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक समझ गए, फौरन एक चादर निकाली और आका के ऊपर इस तरह पकड़ के तान दी ताकि लोग समझ जाएं जिन पर चादर तनी है वो आका है और जिसने चादर पकड़ी है वो गुलाम है। सुभान अल्लाह। तो इसे कहते हैं तवज्जो इत्तिहादी। क्या कहते हैं? तवज्जो इत्तिहादी, तवज्जो इनकासी, तवज्जो इनकाई और तवज्जो इत्तिहादी। ये रूहानियत के मकाम में ये सब मंजिलें आती हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने तवज्जो इत्तिहादी का असर इतना हुआ कि अबू बकर सिद्दीक का चेहरा भी जो है आका अलैहिस्सलाम का। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने कांधे पर आका अलैहिस्सलाम को उठाया। आका ने मना नहीं फरमाया, अब आओ लौटो। वो जो जहर हज़रत अबू बकर सिद्दीक की एड़ी में असर कर गया था तो वहाँ आका ने अपना लुआब दहन लगा दिया था। क्या लगाया था? लुआब दहन। और मौला अली की आंख जब आ गई थी तो लुआब दहन आका ने वहाँ आंख में लगा दिया था। लगाया था कि नहीं लगाया था? खुद मौला अली फरमाते हैं कि जितना मैं पहले देखता था उससे ज्यादा साफ और शफाफ दिखता। वो आंख सही हो गई, हड्डी टूटी हो लुआब दहन लगा दे तो हड्डी जुड़ जाती थी, आंख बाहर को अंदर कर दे तो वो सही हो जाती थी। ये तो मेरे नबी का मुअजिज़ा था ना। तो वहाँ मौला अली की आंखों में लुआब दहन, यहाँ अबू बकर सिद्दीक की एड़ी में। और फतेह मक्का के बाद बुतों को गिराया आका ने, एक बड़े वाले को गिरवाया मौला अली से। तो मौला अली ने फरमाया कि या रसूल आप मेरे कांधे पर सवार हो जाइए और इस बुत को गिरा दीजिए। आका फरमाते हैं कि अली तुम नबूवत का बार नहीं उठा सकते। ये हदीस है, मैं अपनी तरफ से गढ़ के नहीं बता रहा। और वहां आका ने अबू बकर से नहीं कहा कि तुम नबूवत का बार नहीं उठा सकते। इसलिए फैजाने नबूवत का जो जानसीन हुआ वो अबू बकर सिद्दीक हुए और फैजाने वलायत का जो जानसीन हुआ वो मौला अली। इसीलिए मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं जहां और सिलसिले की इंतहा होती है वहीं मेरे सिलसिले नक्शबंदिया मुजद्दिदिया की इब्तिदा होती है। उसका मकसद यही था। अली की आंख में जब लुआब दहन लगा, अली वहां तक देखते थे जहां तक देखने की रज़ाई थी और अबू बकर के कदम की एड़ी में लगा तो अबू बकर की जहां इब्तिदा हुई वो अली की इंतहा थी। इस मानिंद ऐसे था। अल्लाह मौला अली के फैज के बगैर कोई वली नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। कोई इनकार कर दे तो वो वली नहीं बन सकता। और मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद हैं मौला अली। अब बताओ 1000 साल बाद पैदा हो रहे हो, कह रहे मेरे उस्ताद हैं। इन बदबख्तों को समझ में नहीं आता। नगर नगर डगर डगर घूमने वाले, चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली पता नहीं कब समझ। फरमाते हैं कि सातों आसमान का इल्म मुझे मौला अली ने सिखाया है। सुभान अल्लाह। और 3 सिलसिले हजरत अली से, चिश्तिया, सोहरवर्दिया और
قادریہ، یہ مولا علی سے چلے، مشہور سلاسل، اور بھی سلسلے ہیں لوگ نہیں جانتے، کبروی ہے، ایک عبد العزیز علمدار سے چلا ہے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سلسلے چلے ہیں، لیکن چونکہ مشہور ہو گیا ہے، زیادہ تر ہم لوگ غوث پاک کے بارے میں جانتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے لکھ صابن کا پرچار زیادہ ہوگا تو سنتور کے بارے میں کون سمجھے؟ اب بھائی 5 تک کتاب پڑھا ہے تو 5 ہی اسے بتائیں گے، جب بی اے میں جائیں گے تو ادھر کی بھی بتائیں گے، تو وجہ تو ایک واحد سلسلہ ابو بکر صدیق سے ہے جسے سلسلے نقشبندیہ کہا، اسی لیے انہیں سالار نقشبند کہا۔ اس سلسلے میں شریعت اور سنت کی بڑی سخت پابندی کر، نماز اور قرآن کی سختی کے ساتھ پابندی کرائی جائے، اور اس میں توجہ اتحادی بھی، اور خاص ہندوستان کی سرزمین پر پرسوں جن کا عرس ہے 17 اور 18 خواجہ محمد رضی الدین باقی باللہ، سبحان اللہ، یہ مجدد الثانی کے پیر ہیں، اور انہوں نے ہندوستان میں توجہ اتحادی سمجھائی تھی۔ ان کا ایک خادم تھا باورچی، باورچیوں کو باقی باللہ سے خوب فیض لینا چاہیے، تو مہمان جب آتے تھے تو وہ کھانا کھلاتا تھا، ایک دن رات میں اچانک مہمان آ گئے، حضرت باقی باللہ نے کہا کہ کچھ کھانا مہمانوں کے لیے لے آؤ، تو اس نے کہا حضور یوں گیا یوں آیا، ارے کوئی بھی آٹا گوندھے گا، روٹی پکائے گا، دال چڑھائے گا، کچھ تو ہوگا، اور تھا کچھ نہیں لنگر میں، اور بہت تیزی سے اس دن خلاف معمول اس نے کھانا پکایا اور لا کر کے مہمان کو شراب کرایا۔ حضور باقی باللہ اتنا خوش میں کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہیں؟ سبحان اللہ، تو اس نے کہا حضور وعدہ کرو کہ جو ہم مانگیں گے آپ دیں گے؟ تو کہا میں دوں گا، 3 بار کہلوا لیا، اور 3 بار کے بعد کہا حضور اپنے جیسا بنا دیجیے۔ سبحان اللہ، ہم لوگ ہوتے تو کہتے مکان ہو جائے، چاچے ڈوم ہو جائے، لڑکی لڑکا ہو جائے، یہی سب جتنی ہماری سوچ اتنا ہی مانگیں گے۔ باورچی ہم سے چلا نکلا، اس نے کہا حضور اپنے جیسا بنا دیجیے۔ حضور باقی باللہ نے کہا کچھ اور مانگو، کہا نہیں حضور آپ نے وعدہ کیا ہے، کہا ٹھیک ہے وضو کراؤ، کہا حضور وضو سے ہوں، کہا ایک بار اور کراؤ، جسے کہتے ہیں وضو پر وضو کرنا، وضو، وہ کر کے آیا اور اپنے حجرے میں لے کر گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب نکلے تو 2 باقی باللہ، سبحان اللہ، 2 باقی باللہ، ڈال دی توجہ اتحادی، شکل صورت سب بدل گئی، لیکن وہ تاب نہ لا سکا، 2 یا 3 دن بعد دنیا سے وہ رخصت ہو، اس کی مزار پیچھے نان بھائی کی بنی ہوئی ہے، دلی صدر بازار میں جاؤ گے نبی کریم تو وہاں ان کا جو ہے عرس ہوتا ہے، کچھ لوگ آپ کے ملکی پور سے بھی گئے ہیں، آپ کے علاقے سے، انہوں نے حاضری وہاں دی ہے، تو وہ توجہ اتحادی، توجہ نکاسی کہتے ہیں اس لائٹ کو، جب تک لائٹ جل رہا ہے روشنی ہے، لائٹ بند توجہ نکاسی ختم، توجہ القائی پیر کی صحبت میں رہ کر کچھ پایا، گھر آئے فیض پاتے رہے، اچانک کوئی حادثہ ہو گیا اور پیر کی طرف سے محبت کم ہوئی اور صدمے میں پڑ گئے، اسے کہتے ہیں توجہ القائی، وہاں سے توجہ ختم ہو جاتی ہے، اور توجہ اتحادی ایک بار جو ڈال دیا تو اس کا پورا سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اب پیر صاحب سکھائیں گے کہاں سے جب پیر صاحب کو خود ہی نہیں معلوم؟ اب جب پیر صاحب خود ہی اس منزل پر نہیں ہیں تو پیر صاحب سکھائیں گے کہاں سے آپ کو؟ بھائی جو ملکی پور کا راستہ نہ جانتا ہو اور ہم بے وقوف ہو کو اس سے پوچھیں کہ ملکی پور کا راستہ بتاؤ تو کیسے بتائے گا؟ لیکن ہم عبدالحفیظ سے کہیں کہ ملکی پور کا راستہ بتاؤ تو عبدالحفیظ جلدی یہ بتائیں گے ادھر سے جانا ادھر جانا ادھر جانا۔ وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو سلوک کی منزل پر چلا ہی نہ ہو، اس راستے کو طے ہی نہ کیا ہو، وہ بیچارہ ہم کو کیا بتائے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت صدیق اکبر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کل جمع 63 سال زندگی پائی، کتنی؟ 63 سال، ویسی جیسی آقا علیہ السلام کی زندگی 63 سال، ظاہری طور پر جی میرے نبی کی عمر کا مقابلہ کون کرے گا؟ اول ما خلق اللہ، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، سبحان اللہ، بے شک۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الاخری کا دن جب گزر رہا تھا، عصر کے وقت انہوں نے، طبیعت ان کی بھی علیل تھی
बुखार में थी, वैसी ही कैफियत थी जैसे आखिरी वक्त में आका अलैहिस्सलाम। आपका सर भी उस वक्त अपनी बेटी हजरत माँ आयशा सिद्दीका के जान में अक़दस, जैसे आका अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त में सर मुबारक माँ आयशा सिद्दीका के जान में अक़दस में था, वैसे ही सेम कंडीशन। और आप माँ आयशा सिद्दीका से पूछते हैं, किस्मत भी देखो कि बाप पहला खलीफा है और बेटी उम्मत की माँ है। सुभान अल्लाह, बेशक अदर, उम्मत की पहली मुहद्दिसा है। बेशक। ऐसा सहाबी जिसके बाप भी सहाबी, जिसकी माँ भी सहाबी, जिसकी बीवी भी सहाबी, खुद सहाबी, बेटे भी सहाबी, नवासे भी सहाबी, होते भी। अल्लाह अकबर, आप इससे अंदाजा लगाओ। तो आप फरमाते हैं माँ आयशा सिद्दीका से कि आज कौन सा दिन है? हमने फरमाया कि पीर का दिन है। कब मेरी भी उम्र 63 साल हो गई। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि आयशा मिसवाक लाओ। मिसवाक कोई दिया, माँ आयशा ने हाथ में लिया, कहा इसे नर्म करो। अल्लाह अकबर। वैसे ही जैसे आका ने कहा था आयशा इसे नर्म करो, माँ आयशा ने अपने मुंह में आखिरी लम्हे में उस मिसवाक को नर्म किया था और बगैर धोए वही जिसमें माँ आयशा का लुआब लगा था वो मिसवाक आका ने अपने मुंह में लिया था। वैसे ही अबू बकर ने कहा नर्म करो, माँ आयशा ने नर्म किया, फिर अबू बकर ने इसे किया। अल्लाह। और फिर ताज़ा वज़ू और उसके बाद मगरिब की आज़ान जब हो गई, मंगल की शब और 23वीं शब चढ़ गई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक दुनिया से रुखसत हो गए। ऐसा सितारा जिसकी कोई मिसाल नहीं। आका फरमाते हैं, माँ आयशा सिद्दीका फरमाती है कि एक रात हम आका के साथ बिस्तरे रिसालत पर थे। मैंने आका से पूछा कि आसमान में जितने सितारे हैं क्या इसके बराबर भी किसी की नेकी है? आप सोची थी शायद मेरे अब्बा का नाम लेंगे। आपने फरमाया हाँ। कहा कौन है? कहा उमर। अल्लाह अकबर। आप गमगीन हो गई कि मेरे अब्बा हुजूर की नेकी का क्या हुआ? तो आका ने फरमाया कि आयशा गमगीन ना हो, सुभान अल्लाह, तुम्हारे वालिद अबू बकर की नेकी मुझसे सुनो। हिजरत के रात की एक नेकी, हिजरत के रात की अबू बकर की एक नेकी तराजू के एक पल्ले में होगी और मेरे उम्मत की तमाम नेकी तराजू के एक पल्ले पर होगी। फिर भी तेरे वालिद की एक नेकी वज़नी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। उमर की भी नेकी है, उस्मान की भी नेकियां हैं, मौला अली की भी नेकियां हैं, हसनैन करीमैन की भी है, अशरा मुबश्शरा की भी है, उम्महातिल मोमिनीन की भी है, तमाम ताबईन तबा ताबईन की है, और सुबह क़यामत में आने वाले में इमाम मेहदी भी होंगे। सबकी नेकी एक तरफ होगी, अबू बकर की एक नेकी एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई अबू बकर की शान में गुस्ताखी करके तो देखे, माँ का दूध पिया हो तो फिर हो जाए फैसला। हम ना अली को छोड़ सकते हैं ना अबू बकर सिद्दीक को छोड़ सकते हैं, बेशक अदर, क्योंकि हमारा तो बेड़ा ही पार नहीं होगा। जी अदर, बेशक। आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली से फरमाया कि अली जन्नत मेरी है और जन्नत में जाने की सनद तुम बांटोगे। सुभान अल्लाह। तो सुनो, अब देखो हुक्म दे रहे हैं, सुनो, जन्नत का टिकट उसे देना जिसके दिल में अबू बकर की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इधर आका ने अबू बकर सिद्दीक से फरमाया कि जन्नत मेरी है और जन्नत में जाने का टिकट अली देगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक खुशी खुशी जल्दी जल्दी हम हजरत मौला अली के पास आए, सलाम अर्ज़ किया, कहा भाई मेरा भी ख्याल रखना। सुभान अल्लाह। तो क्या बात है? तो आज आका ने फरमाया कि जन्नत मेरी है और जन्नत में जाने की सनद अली देगा, तो भाई मेरा ख्याल रखना। हजरत मौला अली फरमाते हैं कि भाई अबू बकर ठहर जाओ। कहा क्या बात है? कहा मुझसे भी कुछ सुन जाओ। आका ने कहा क्या? लेकिन आका ने ये भी फरमाया था कि ये बात तब तक न बताना जब तक मैं हूं। ये बात आका की रुखसती के बाद की।
तो पूछा कि क्या? आका ने मुझसे कहा था कि अली जन्नत में जाने की सनद उसे देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। सुभान अल्लाह। तो ये याद रख लो, करोड़ों नेकियां हो और दिल में बुग़्ज़ अबू बकर हो तो जन्नत नहीं मिलेगी, अली तमाचा मार कर वापस कर देंगे। दिल्ली हाई कोर्ट के पास एक बुजुर्ग लेटे रहते थे, जाके पता कर लेना, हम मनगढ़ंत बातें नहीं बयान करते। हाई कोर्ट के पास एक बुजुर्ग लेटे रहते थे, एक वकील उधर से जाता था, जब वो सलाम करता है तो कहते वालेकुम काने भाई। उसको दोनों आंख थी, यार जब मैं बाबा को सलाम करता हूँ काना मने एक आंख का, अंधा दोनों आंख का। बहुत परेशान था यार, ये क्या मसला है? जब मैं कहता हूँ सलाम वालेकुम, बाबा कहते वालेकुम सलाम काने भाई। एक दिन रात वो सोया, वो खुद बताता मैंने ख्वाब देखा कि महशर सजी है, उसके बाद जन्नत में सवारियों बड़ी बड़ी नूरानी सवारी आ रही है। मैं खड़ा था कि मुझे कुछ प्यास महसूस हुई और हर सवारी में जो है शरबत बट रहा था। तो जब मैंने पूछा ये किसकी सवारी है तो कहा अबू बकर की है। मैंने पानी नहीं पिया, सवारी चली गई। उमर की आई, मैंने नहीं पिया। उस्मान की आई, मैंने नहीं पिया। जब मौला अली की सवारी आई, शरबत उसमें भी बट रहे थे। मैंने कहा किसकी सवारी है? कहा अली की है। कहा पिला दो। पानी तो मुझे मिला मगर मैं पीना चाहता था कि उससे पहले अली ने जिस पर सवार थे हाथ निकाल करके एक हाथ से गिलास ले लिया और दूसरे हाथ से जो तमाचा मारा तो कहा जो अबू बकर उमर उस्मान की सवारी का पानी न पिए उसे अली का पानी न मिलेगा। और जब तमाचा लगा और जब वो सुबह उठा तो चेहरा काला भी था और एक आंख की रोशनी जा चुकी। तुम मेरे नबी के इल्म गैब के कायल नहीं हो तो अल्लाह के वली बता रहे काने भाई कितने दिन बाद काने हो जाओगे। आप इससे अंदाजा लगा लो, अली की मोहब्बत जन्नत की जमानत है, अबू बकर की मोहब्बत जन्नत में जाने की जमानत है। आप हसनैन करीमैन से मोहब्बत कीजिए और शेखैन से मोहब्बत कीजिए, हर सहाबी से मोहब्बत कीजिए। जब खातूने जन्नत की बात हो तो खातूने जन्नत की बात कीजिए, जब हज़रत ज़ैनब की बात हो तो उनकी कीजिए। हम ऐसे नहीं है कि हम नीचा और ऊंचा करते रहे, ये हमारा काम नहीं है। फजीलत और दर्जे तो आका खुद बता गए। कोई ये कहे, अभी एक पीर साहब की मैंने क्लिप सुनी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। पीर साहब को मैं बहुत चाहता था, बहुत बड़ी खानका के पीर साहब। उन्होंने कह दिया कि अली अबू बकर खिलाफत में अव्वल हैं और अली इमामत में अव्वल हैं। मैं बहुत देर तक सोचने लगा, फिर मुझे वो हदीस याद आई। आका खुद फरमाते हैं एक मर्तबा अबू बकर को नमाज में इमामत में आने में देरी हो गई तो दूसरे ने नमाज पढ़ाई थी। तब आका ने पूछा था क्या तुम में अबू बकर मौजूद नहीं है? नमाज के बाद आका ने कहा जिस कौम में अबू बकर मौजूद हो कोई इमामत न करे। सुभान अल्लाह। जिस कौम में अबू बकर मौजूद हो इमामत न करे। अली मौजूद थे, इमामत अबू बकर को मिली। उमर मौजूद थे, इमामत अबू बकर को मिली है। उस्मान मौजूद थे, इमामत अबू बकर को मिली है। तो इमामत पर भी खड़ा करके अब अल्लाह के रसूल ने बता दिया है कि वो मुसलमान में भी अव्वल है, वो इमामत में भी अव्वल, वो खिलाफत में भी अव्वल, वो हर दर्जे में भी अव्वल, हर फजीलत का है वो जावे नबूवत के सिवा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इससे अंदाजा लगाए कब किसका ईमान पलट जाए। जी और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत से बेपनाह मोहब्बत, जी बेशक, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। और मैं जब नजफ अशरफ पहुंचा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार मौला अली का खूब रूहानी फैज़ है। सुभान अल्लाह। और उन्हीं के हुक्म के मुताबिक 3 जनवरी को एक बड़ा बेहतरीन जलसा जश्न विलादत मौला अली
اللہ پورا کی سرزمین پر ہونے والا وہ میری مرضی کا نہیں، وہ مولا علی کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ، اور اس میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو میں نے بلوایا، سبحان اللہ، میر سید منصور گیلانی دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ اپنے عقیدے پر قائم رہیے، یعنی اس دور میں وہ عقیدہ جو امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے بتایا، جی حضرت، اس عقیدے پر قائم رہیے۔ آپ چشتی ہوں، سہروردی ہوں، قادری ہوں، نقشبندی ہوں، رفاعی ہوں، سازلی ہوں، اشرفی ہوں، وارسی ہوں، تاجوی ہوں، ابوالعلائی ہوں، جہانگیری ہوں، معصومی ہوں، بنوری ہوں، کوئی بھی ہو، لیکن عقیدہ امام اہل سنت کا چاہیے، عقیدہ امام اہل سنت کا چاہیے۔ ابھی کل شریف ہوگا انشاءاللہ، میں دعا ہوگی، پھر آپ لوگ لنگر صدیق اکبر کھا کر کے ہی جائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اور بہت مبارکباد ہے سراج بھائی کو، نثار کو، ان کے ساتھیوں کو، راجو بھائی وغیرہ، جن لوگوں نے بابا نے مل کر کے یہ جو ایک بڑا بہترین آپ کے علاقے میں سبحان اللہ، جشن یوم صدیق اکبر رکھا ہے۔ یاد رکھنا، تم نے جتنا خرچ کیا ہے اگر اس کا 10 گنا تمہیں نہ ملے تو مجھ سے آ کے لے جانا اپنا پیسہ، اگر نہ ملے تو مجھ سے اپنا پیسہ واپس لے لینا، کیونکہ جو ایک خرچ کرتا ہے اسے 10 ملتا ہے، لیکن یہ میرا عقیدہ ہے کہ جب ان کے نام پر خرچ کرو تو ایک کا 100 ملتا ہے، حق ہے حضرت، بے شک ایک کا 100 ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مکان پر رحمت و نور کی جو بارش ہو رہی ہے اسے قائم دائم، آمین آمین، آپ کو سرکار صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی رضی اللہ عنہ کا فیض آمین ثم آمین، سب کو مالا مال بنائے، آمین، اور ہر سال اللہ والوں کا، اللہ کے رسول کے حبیبوں کا ذکر کرے۔ آخری بات پر بات ختم کروں گا، آپ رخصت ہو گئے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے مولا علی کو ایک وصیت فرمائی تھی۔ وصیت تو فاروق اعظم کو بھی کر دینا چاہیے تھا، عثمان غنی کو بھی، لیکن وصیت کس کو کی؟ مولا علی، مولا علی کو۔ کہا بھائی علی، میرے رخصتی کے بعد مجھے کفن دینے کے بعد مجھے تیار کر کے لے چلنا، آقا کے روضے کے باہر جالی کے پاس سلام کر کے اجازت لینا کہ ابو بکر اندر داخل ہونا چاہتا ہے، سبحان اللہ، اگر اجازت مل جائے تو دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفن۔ مولا علی جنازہ لے کر کے چلے، کون؟ باب العلم، فاتح خیبر، حسنین کریمین کی جان مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، جا کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ، یہ عقیدہ ہے جی حضرت، صحابہ کا، آج نئی بات نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ابو بکر اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ جی حضرت، بھائی اب سب لوگ تو سمجھے گے دفن نہیں کرنا ہے، یہ کہا ہے، اندر سے سلام کا جواب بھی آیا سبحان اللہ، اور کہا حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ۔ سبحان اللہ، اور دروازہ جو بند تھا، چابی ابھی لگی نہیں تھی، وہ اپنے آپ کھل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، دروازہ کھل گیا، یہ یقین مانو کہ میرا نبی زندہ ہے۔ بے شک حضرت، حق ابو ہے، بکر کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے، علی کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے، اس لیے زندے سے اجازت مانگی جاتی ہے، کسی مردے سے نہیں۔ اللہ اکبر، نبی نے جواب بھی دیا اور دروازہ خود کھل گیا، یعنی یہ بات کہہ دی گئی، دنیا کو بتا دی گئی کہ سن لو نبی زندہ ہے، اور جو نبی کو زندہ رکھنے کا عقیدہ رکھتے وہ بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک حضرت، حق ہے، اس سے اندازہ لگاؤ وہ ابو بکر کی شان۔ مولا علی کی زبان دیکھو یار، اپنے نبی کو سلام کر رہے، یہ نہیں کہا مولا علی نے کہ بھائی ابو بکر اب تو آقا دنیا میں نہیں رہے، یہ تو نہیں کہا، یعنی یہ بات سمجھ گئے نا کہ عقیدہ سب کا ایک ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔